वैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतीयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नेमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदात्मजपट्टनः तश्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वागमदीमहे वृणीमहे च तत्र आद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीः सर्वपरिचितैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् भक्तिमते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिये यस्यद्विरदभक्ताद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे व्यासं वसिष्ठनवतारं जगदः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे जगदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणिदेव वासिष्ठाय नमो नमः जय दिवराजरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्गौनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणदडा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पल शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे धर्मे चार्थे जगामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हस्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित् अष्टमहिषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्महाभारते द्रोणपर्वे द्रोणाभिषेकपर्व एकादशोऽध्यायः। ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರನ್ನೆತ್ತಿದಾಗ ಭಕ್ತಿ ಪಾರವಶ್ಯದಿಂದ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನೇ ಕೀರ್ತಿಸತೊಡಗಿ ಕೊನೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಸಂಜಯನನ್ನ ಯುದ್ಧ ವೃಂದಾವನವನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈ ಶ್ರೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಸಂಜಯ, ಆ ವಾಸುದೇವನ ದಿವ್ಯಾದ್ಭುತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೀಯಾ? ಅವುಗಳನ್ನ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಲಾರ. ಆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಅತಿಮಾನುಷ ಪ್ರಭಾವಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಕ್ಕೂ ಅತಿಶಯವಾದ ತನ್ನ ಬಾಹುಬಲವನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿದ. ಪೂತನೆಯನ್ನು ಕೊಂದ, ಶಕಟನನ್ನ ಭೇದಿಸಿದ, ಕುದುರೆಯ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದ ಕೇಶಿ ಎಂಬ ದಾನವನ್ನ ಸಂಹರಿಸಿದ. ಹಾಗೆಯೇ ಋಷಭ, ಧೇನುಕ, ಅರಿಷ್ಟ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೊಂದ. ಕಾಡುಗಿಚ್ಚನ್ನು ನಂದಿಸಿದ. ಗೋವರ್ಧನ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದು. ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚಾಣೂರ, ಮುಷ್ಟಿಕರೆಂಬ ಜಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದ. ಪ್ರಲಂಬ, ನರಕ, ಜಂಭ, ಪೀಠಾದಿ ಮಹಾದೈತ್ಯರನ್ನು ಕೊಂದದ್ದು. ಆ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನ ಯಮನಿಗೆ ಸಾಟಿಯಾದ ಮುರಾಸುರನನ್ನ ಸಂಹರಿಸಿದ್ದು. ನರಕಾಸುರನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು ಇವನು. ಮುರಾರಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ. ಜರಾಸಂಧನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಂಸನನ್ನ ಅವನ ಸಮಸ್ತ ಗಣಗಳೊಡನೆ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಕೊಂದು ಕೆಡಹಿದ್ದು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್ರಮಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯಗಳಿಗೆ ಪತಿಯು ಭೋಜರಾಜನಾದ ಕಂಸನ ಸಹೋದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮನೋ ಶೂರಸೇನ ರಾಜನೂ ಆದಂತಹ ಸುನಾಮ ಎಂಬುವನನ್ನ ಅವನ ಸಮಸ್ತ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೇ ಸೇರಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಲರಾಮ ಸಹಿತನಾಗಿ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅತ್ಯಂತ ಕೋಪಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ದುರ್ವಾಸನೆಂಬ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಯನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಸಮೇತನಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಿ ಅವನಿಂದ ವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು.
ಅನೇಕ ರಾಜರನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಗಾಂಧಾರ ರಾಜಪುತ್ರಿಯನ್ನ ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿ ವರಿಸಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಅನೇಕ ರಾಜರು ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಆ ರಾಜರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ವೈವಾಹಿಕ ರಥಕ್ಕೆ ಕುದುರೆಗಳಂತೆ ಕಟ್ಟಿ ಚಾಡಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಗಾಯಪಡಿಸಿದ್ದು. ಅಕ್ಷೋಹಿಣೀಪತಿ ಎನಿಸಿದ ಜರಾಸಂಧ ಅವನನ್ನ ಬೇರೊಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಭೀಮನ ಮೂಲಕ ತಂತ್ರದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ್ದು. ದೊಡ್ಡ ಸೇನೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪನಿಸಿದಂತಹ ಚೇದಿರಾಜನಾದ ಶಿಶುಪಾಲನು ಧರ್ಮರಾಜನ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಪೂಜೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವನನ್ನ ಯಾಗ ಪಶುವನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಕೊಂದು ಕೆಡಹಿದ. ಸಾಲ್ವನಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ತಡೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಗಗನದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸೌಭ ಎಂಬ ದೈತ್ಯನ ನಗರವನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಮುರಿದು ಸಮುದ್ರದ ನಡುವೆ ಕೆಡಹಿದನು. ಅಂಗ ಭಂಗ ಕಳಿಂಗ ಮಾಗಧ ಕಾಶಿ ಕರುಷ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಗಾರ್ಗ್ಯ ಕೋಸಲ ಪೌಂಡ್ರಾದಿ ದೇಶದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದ್ದು. ಅಲ್ಲದೆ ಆವಂತ್ಯರು ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯರು ಪರ್ವತವಾಸಿಗಳು ದಾಶಿರಕರು ಕಾಶ್ಮೀರಕರು ಔರಸಿಗರು ಪಿಶಾಚರು ಮುದ್ಗಲರು ಕಾಂಬೋಜರು ವಾಟದಾನರು ಚೋಳರು ಪಾಂಡ್ಯರು ತ್ರಿಗರ್ತರು ಮಾಲವರು ದರದರು ಕಶರು ಶಕರು ಯವನರು ಮುಂತಾಗಿ ನಾನಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದ ರಾಜರನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನು ಲೀಲಾ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಜಯಿಸಿದನು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅನೇಕ ಕ್ರೂರ ಜಲಜಂತುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವರುಣನನ್ನ ಕೃಷ್ಣನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದ. ಮತ್ತು ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂಚಜನ ಎಂಬ ದೈತ್ಯನನ್ನು ಕೊಂದು ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಎಂಬ ಶಂಖವನ್ನ ಪಡೆದನು. ಹೀಗೆ ಕಾಂಡವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಪಾಂಡವನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಸಹಿತನಾಗಿ ಕಾಂಡವನದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಆಗ್ನೇಯ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪಡೆದ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗರುಡಾರೂಢನಾಗಿ ಅಮರಾವತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆ ಪಟ್ಟಣವನ್ನೇ ಭಯಗೊಳಿಸಿ ಇಂದ್ರ ಭವನದಿಂದ ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ತಂದನು. ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಸಾಧಾರಣ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿದ ಇಂದ್ರ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಾದ. ಹೇ ಸಂಜೀಯ, ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಪರಾಜಿತರಾಗದ ರಾಜರೊಬ್ಬರನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೋಗ್ಲಿ, ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನು ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿದನೋ ಅದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಆಗ ನಾನು ಭಕ್ತಿಪರಶನಾಗಿ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಥದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ನಾನು ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಲೂ ಈ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂತಿದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಪರಾಕ್ರಮ ಉಳ್ಳವರಾಗಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿರಲಿ, ಆ ಋಷಿಕೇಶನ ಅದ್ಭುತ ಕರ್ಮಗಳ ಅಂತವನ್ನ ಯಾವನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾರ. ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆಯ ವೃಷ್ಟಿ ವೀರರು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಉಂಟು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮ ಆಯುಧ ಉಳ್ಳವರು, ಯುದ್ಧ ಸಮರ್ಥರು. ಗದ ಸಾಂಬ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ವಿಡೂರಥ ಅಗಾವಹ ಅನಿರುದ್ಧ ಚಾರುದೇಶ್ನ ಸಾರಣ ಉಲ್ಮುಖ ನಿಷಠ ಝಿಲಿ ಭಬ್ರು ಪೃಥು ವಿಪೃಥು ಶಮೀಕ ಅರಿಮೇಜಯ ಇವರೇ ಮೊದಲಾದ ಬಲಾಢ್ಯರಾದ ವೃಷ್ಣಿ ವೀರರು ಆ ಕೇಶವನ ಕಣ್ಣು ಸೆನೆಗೆ ವಶರಾಗಿ ಒಡನೆಯ ಆ ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವೆಂದೇ ನನಗೆ ತೋರುತ್ತೆ. ಬಲರಾಮನೇನು ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ, ಸಾವಿರ ಆನೆಗಳ ಬಲವುಳ್ಳವನು, ಕೈಲಾಸ ಶಿಖರದಂತೆ ನಿಶ್ಚಲನಾದವನು. ಅಂತಹ ವನಮಾಲಿಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣನು ಹೋದ ಕಡೆಗೆ ಅವನು ಹೋಗೋದು ಸಿದ್ಧ. ಹೇ ಸಂಜಯ, ಆ ವಾಸುದೇವನನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲರೂ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಜನಕ ಎಂದು ಹೇಳುವರಲ್ಲವೇ, ಅಂತವನು ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಆ ಕೃಷ್ಣನು ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷವನ್ನೇ ವಹಿಸಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ ಅವನಿಗೆದುರಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವವನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಕುರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಜಯಿಸಿಬಿಟ್ರು, ಕೊನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಆ ಪಾಂಡವರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದೇ ಹಿಡಿತಾನೆ. ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ಕೌರವರಿಂದ ಸತ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹತಶೇಷರಾದ ಕೌರವರನ್ನ ಎಲ್ಲ ರಾಜರನ್ನ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕುಂತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡತಕ್ಕ ರಥಿಗನೋ ಧನಂಜಯನೋ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರಥಿಯೋ ಅಂತಹ ರಥಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ರಥ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದುಂಟು? ಸಂಜೀಯ, ಹೇಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಕೌರವಿಗೆ ಜಯವಾಗುವ ಸಂಭವ ತೋರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವು ಹೇಗೆ ನಡೆಯಿತೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ತಿಳಿಸೋ. ಅರ್ಜುನನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಾಣ, ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಾಣ. ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಯ ಸ್ಥಿರ, ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಎಂಬುದು ಶಾಶ್ವತ. ಯಾವ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಬೀಭತ್ಸವಿಗೆ ಪರಾಜಯ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕೇಶವನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಎಣಿಸಲಾಗದ ಗುಣಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ನನ್ನ ಮಗನ ದುರ್ಯೋಧನನಾದರೂ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ ದುರ್ದೈವದಿಂದ ಮೋಹಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಮೃತ್ಯುಪಾಶದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವನು ಕಾಣ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನರನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಋಷಿಗಳು. ಅವರಿಬ್ಬರ ಆತ್ಮವು ಒಂದೇ.
ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟೇಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ದಹಿಸಬಲ್ಲರು. ಆದರೆ ತಾವು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ಭಾವಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡದೆ ತಾವಾಗಿಯೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಡೆದ ಭೀಷ್ಮನ ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ದ್ರೋಣನ ವಧ ಯುಗವೇ ಪರಿವರ್ತನವಾದಂತೆಯೇ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಮೋಹಕ್ಕೀಡಾದಂತೆಯೂ ತೋರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವಾಗಲಿ, ವೇದಾಧ್ಯಯನವಾಗಲಿ, ಸತ್ಕರ್ಮವಾಗಲಿ, ಶಾಸ್ತ್ರ ನೈಪುಣ್ಯವಾಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಲೋಕಪೂಜ್ಯರು, ಅಸ್ತ್ರ ನಿಪುಣರು, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎದೆಗೊಂದದವರಾದಂತಹ ಆ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣರ ವಧವನ್ನು ಕೇಳಿಯು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ದೇನಲ್ಲ. ಸಂಜೆಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಯಾವ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟವೋ, ಈಗ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣರ ವಧವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಐಶ್ವರ್ಯವೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಡುವುದು ಯುಕ್ತ ಎಂದು ತೋರಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಈ ಕೌರವ ಕುಲ ನಾಶ ಎಂಬ ಅನರ್ಥವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. ಸಂಜೆಯ ಕಾಲಪಕ್ವನಾದ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಲ್ಲುಕಡ್ಡಿಯೂ ಕೂಡ ವಜ್ರಾಯುಧವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಈಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನಂತವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಂತಾಯಿತು. ಅವನ ಕೋಪಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣರು ಹತರಾದರು. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಧರ್ಮವು ಅವನ ಕೈ ಹಿಡಿದಿರುವುದು. ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಆ ಧರ್ಮವು ವಿಮುಖವಾಗಿದೆ. ಸರ್ವನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಿನ ಕ್ರೂರ ಕಾಲ ಬಂದೊದಗುವಂತಿದೆ. ಇದು ಈಗಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಾಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಗಳಾದರೂ ಮನುಷ್ಯರು ತಾವೊಂದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿದರೆ ದೈವದಿಂದ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವುದು ಎಂದು ನನಗೆ ತೋರಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ದಾಟಲಾರದ ಅಚಿಂತ್ಯವಾದ ಈಗಿನ ಮಹಾಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನ್ನಾದರೂ ನೀನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ತಿಳಿಸು ಎಂದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ದ್ವಾದಶೋಧ್ಯಾಯ 12. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ದುರ್ಯೋಧನನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನ ಜೀವ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ತರಬೇಕು ಅಂತ ದ್ರೋಣನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ದ್ರೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ನಾನೇನು ಯುದ್ಧ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಬಲ್ಲವನು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸ್ಥಿರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೇಳು. ಭರದ್ವಾಜ ಪುತ್ರನು ಮಹಾರಥನು ಆದ ದ್ರೋಣನು ಪಾಂಡವರಿಂದಲೂ ಸೃಂಜಯರಿಂದಲೂ ಹೇಗೆ ಹತನಾದ ಎಂಬುದನ್ನೂ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಆ ದ್ರೋಣನ ಸೇನಾಪತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯದ ನಡುವೆ ದುರ್ಯೋಧನ ನೋಡಿ, ರಾಜಕುಮಾರ, ಕೌರವ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಭೀಷ್ಮನ ಹತನಾದ ಮೇಲೆ ನೀನು ನನಗೆ ಸೇನಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಿದೆ. ನೀನು ತೋರಿಸಿದ ಆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲವನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ನೀನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಈಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಏನೋ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸು, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ನಡೆಸ್ತೇನೆ ಎಂದ. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಕರ್ಣ, ದುಶ್ಯಾಸನ ಮೊದಲಾದ ತನ್ನ ಆಪ್ತರೊಡನೆ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು, ದುಷ್ಟ ಚತುಷ್ಟಯರು ಅವ್ರ ಚಿಂತನೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು. ದ್ರೋಣನ ಕುರಿತು, ಆಚಾರ್ಯ, ನೀನು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವರವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನ ಜೀವದೊಡನೆ ಹಿಡಿದು ತಂದು ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಧರ್ಮಾತ್ಮನೆಂದು ಮಹಾತ್ಮನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ತಮ್ಮಂದಿರ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗಾಗಿ ಅವನ ಜೀವದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ವಶವಾದದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ. ಇದೇ ಈಗ ನನಗೂ ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೂ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದದ್ದು ಎಂದ. ಆಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಕುರು ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಹೇ ರಾಜಕುಮಾರ, ನೀನು ಆ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ವಧಿಸದೆ ಅವನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ತಂದೊಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವೇ? ಇದು ನಿನ್ನ ಗುಣಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದದ್ದು. ಈಗ ಆ ಕುಂತಿ ಪುತ್ರನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ನಿನಗೆ ಶತ್ರುವಾದರೂ ಅವನನ್ನ ನೀನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಇರುವುದು ಅವನ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ. ಹೇ ನರಶ್ರೇಷ್ಠ, ನಿನ್ನ ಈ ಉದ್ದೇಶದ ರಹಸ್ಯ ಏನೋ? ನೀನು ಅವನ ವಧವನ್ನು ಕೋರದೆ ಅವನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತವಾಗಿ ಹಿಡಿತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಧರ್ಮರಾಜನು ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಎನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಯಾರು ದ್ವೇಷಿಸುವವರೇ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೂ ಅದೇ ಬುದ್ಧಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇನೋ? ನೀನು ಅವನನ್ನ ಜೀವದೊಂದಿಗೆ ಹಿಡಿದು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕುಲವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಈಗಲೇ ನಿನಗೆ ಹುಟ್ಟದಂತಿದೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ನೀನು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದ ರಾಜ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನೊಡನೆ ಸಹೋದರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂದೀಯೇನು? ನಿನಗೆ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಭಾಗ್ಯವೇ. ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸಫಲವಾಯಿತು. ನಿನ್ನಂತವನಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರೇಮ ಭಾವ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಅವನು ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಎಂಬುದು ಈಗ ಸತ್ಯವಾಯಿತು ಅಂದ. ಮಹಾರಾಜ, ದ್ರೋಣನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಬಾಯಿಂದ ಅವನಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಆಂತರ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದು ತಾನಾಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಿತ್ತು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ತನ್ನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಮರೆಸೆಳೆಲಾರದೆ ಹೋಗುವನು ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಅದರಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನರಿಯದೆ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿದ. ಆಚಾರ್ಯ, ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಜೀವ ಸಹಿತವಾಗಿ ತರಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ
ನೀನು ಊಹಿಸಿದಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನನ್ನದಲ್ಲ. ಆ ಧರ್ಮರಾಜನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯವಾಗಲಾರದು. ಆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವನ ತಮ್ಮಂದಿರು ಮಿತಿಮೀರಿದ ಕೋಪಾವೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮೂಲವಾಗಿ ತೀರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಶ್ಚಯ. ದೇವತೆಗಳಾದ್ರೂ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಮರಿಸಲಾರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಂಡವರು ತನ್ನ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರರೊಡನೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧರಾದರು, ಆಗಲೂ ನಮಗೇನೋ ರಾಜ್ಯವು ನಿಲ್ಲೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನೊಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ರಾಜಮಂಡಲವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಿ ಸಕಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರಾರ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಡಗೂಡಿದ ಈ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯನ್ನ ದ್ರೌಪದಿಗೋ ಕುಂತಿಗೋ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ರು. ಅವನೇ ಕೃಷ್ಣನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಂದು ತೀರಿಸಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಳ್ತಾನೆ. ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಕೃಷ್ಣನೊಬ್ಬನನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ರು ನಾವು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಎನಿಸಿದ ಆ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನ ಜೀವದೊಂದಿಗೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ತಂದರೆ ಅವನನ್ನ ಮೆಲ್ಲಗೆ ದ್ಯೂತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ತಿರುಗಿ ಆ ಜೂಜಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಜಯಿಸಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ತಿರುಗಿ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಕಾಡಿಗೆ ಓಡಿಸಬಹುದು. ಆಗ ನಮಗೆ ಜಯ ಸಿದ್ಧ. ಆಗ ನಾವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿಶ್ಚಿಂತರಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳ್ಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ನನಗೆ ಸಮ್ಮತವಲ್ಲ ಎಂದ. ಅರ್ಥತತ್ವ ಅನ್ನುವ ದ್ರೋಣನು ಕುಟಿಲ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ಆ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ವರವನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಹೀಗೆಂದ. ದುರ್ಯೋಧನ, ಸರಿ, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ. ಇನ್ನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ನಿನ್ನ ವಶನಾದಂತೆಯೇ ಅಂತ ತಿಳಿ. ಆದರೆ ಆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಾರ್ಯವು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾನು ತಪ್ಪದೆ ಆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಹಿಡಿದು ತಂದು ನಿನ್ನ ವಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ಅರ್ಜುನನ ಜಯಿಸುವುದೇನು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಆ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲ. ಆತನು ನನಗೆ ಶಿಷ್ಯ. ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನನ್ನಿಂದಲೇ ಕಲಿತವನು. ತರುಣ, ಬಹಳ ಧೀಮಂತ, ಕಾರ್ಯ ಸಮರ್ಥ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿರು ಬರುವುದು ಒಂದು, ಇಲ್ಲವೇ ಸಾಯುವುದು, ಇವೆರಡೇ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರತಕ್ಕವನು. ಇಂದ್ರ, ರುದ್ರರೇ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದವನು. ಅವನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ದುಸ್ಸಹವಾದ ಕೋಪವುಳ್ಳವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ರೇಗಿಸುವುದೇ ಈಗ ನಮಗೆ ಉಚಿತ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನ, ಏನಾದರೂ ಉಪಾಯದಿಂದ ಆ ಅರ್ಜುನನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು. ಅವನನ್ನ ನೀನು ಧರ್ಮರಾಜನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜನು ಜಿತನಾದ ಎಂದೇ ತಿಳಿ. ಜಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವನನ್ನು ಸರಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ಜಯವೇ ಹೊರತು ಅವನನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಜಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಉಪಾಯದಿಂದ ನಿನಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರೋದು. ನಾನು ಅವನನ್ನ ಜೀವದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ತಂದು ನಿನ್ನ ವಶ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆ ಧನಂಜಯ ನಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಧರ್ಮರಾಜನ ಮುಹೂರ್ತ ಮಾತ್ರದವರೆಗೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ತರ್ತೇನೆ. ಅರ್ಜುನನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಾರ್ಯ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನಿಂದೇಕೆ, ದೇವದಾನವರೊಡಗೂಡಿದ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದ. ರುಕ್ಮರಥ, ದ್ರೋಣ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ನಮ್ಮ ವಶನಾದಂತೆ ಎಂದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಿದ್ರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ದುರ್ಯೋಧನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ನ ಸೇನಾ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೂ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೂ ಮಂತ್ರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದ್ರೋಣನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಸೆಡೆಯುವ ಎಂದು ಡಂಗುರ ಹೊಡಿಸಿ ಸಾರಿಸಿದ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತ ಉಂಟು ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆ ದ್ರೋಣನು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ನಡೀತಾನೋ ಎಂಬ ಸಂದೇಹದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಮಗನು ಆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು ಸ್ಥಿರಪಡುವಂತೆ ಅದನ್ನ ಮೊದಲೇ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದೊಳಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿಟ್ಟ. ಇದು 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಜನಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಹಳ ಸೌಮ್ಯದಿಂದ ಇರೋರು, ಹೇಳಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಕಂತೇನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ. ಅದರಿಂದನಾರು ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು. ದುರ್ಯೋಧನ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಂಗೂರ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದ್ರೋಣ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿತಾನೆ ಅಂತ ಅವನ್ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ದ್ರೋಣನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಭಯಪಟ್ಟ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನ ಅರ್ಜುನನ ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ದ್ರೋಣನು ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನಿಟ್ಟು ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿ
ಕೌರವ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಮಹತ್ತಾದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಿಂಹನಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋಳುಗಳನ್ನ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಕೋಲಾಹಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಧರ್ಮರಾಜನ ಗೂಢಚಾರರು ಈ ಅಂಶವನ್ನು ತಿಳಿದು ಬಂದು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜನು ತನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಚಿಂತಾಕುಲನಾಗಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು ತನಗೆ ಆಪ್ತರಾದ ಇನ್ನೂ ಇತರ ರಾಜನನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅರ್ಜುನನ ಕುರಿತು ಹೀಗೆಂದ: ಹೇ ವತ್ಸ ಅರ್ಜುನ, ದ್ರೋಣನು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಅದು ನಡೆಯದ ಹಾಗೆ ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಉಪಾಯವನ್ನು ಹೂಡಬೇಕು. ಆ ದ್ರೋಣನೇನು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಚನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ವಿಷಯೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪದೆ ನನ್ನೊಡನೆ ಇದ್ದು ದ್ರೋಣನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇ ಮಹಾಬಾಹೋ, ದುರ್ಯೋಧನ ದ್ರೋಣನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವಾಗ್ದಾನ ನಡೆಯದಂತೆ ನೀನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ, ಅಣ್ಣ, ಆ ಆಚಾರ್ಯನು ಹೇಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾರ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿರುವಂತೆಯೇ ನಾನು ಅವನ ಕೈಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಶಪಥ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ ನೀಚ ದುರ್ಯೋಧನನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಯಾವ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಎಣಿಸ್ತಾನೋ ಅದನ್ನ ಅವನು ಈ ಜೀವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದು ಪಡೆಯಲಾರ ಎಂದು ತಿಳಿ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳೊಡನೆ ಆಕಾಶ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳಬಹುದು, ಭೂಮಿ ಆದರೂ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಭೇದಿಸಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಬದುಕಿರುವಾಗ ದ್ರೋಣನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯುವುದು ನಿಶ್ಚಯ. ವಜ್ರಧಾರಿಯಾದ ಇಂದ್ರನೇ ಅವನಿಗೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಬಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅನೇಕ ದೇವಗಣಗಳೊಡನೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ದ್ರೋಣನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಾರ ಎಂದು ತಿಳಿ. ನಾನು ಬದುಕಿರೋವರೆಗೆ ನಿನಗ ಆ ಭೀತಿಯೇ ಬೇಡ. ದ್ರೋಣನ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನಿರುವವರೆಗೆ ಅವನಿಗಾಗಿ ನೀನು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಈ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ದೃಢವಾಗಿ ನೆನೆಬಿಡು. ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಂದಲೂ ನೆನೆಸಿದವನಲ್ಲ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಾಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕಾಣೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಅದನ್ನು ನಡೆಸದೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಗೂ ಬಂದದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂದ. ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ಅರ್ಜುನನ ಈ ದೃಢ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮೃದಂಗ, ಆನಕ ಮುಂತಾದ ವಾದ್ಯಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹನಾದ, ಧನುಷ್ಟಂಕಾರ, ನಾಣನ್ನು ತಟ್ಟುವ ಧ್ವನಿಗಳು ಗಗನವ್ಯಾಪಿಗಳಾದವು. ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ಅರ್ಜುನನ ಶಂಖಧ್ವನಿ ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯದವರೆಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಹೊರಟಿತು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ರಣಬೇರೆಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. ಉಭಯ ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯೂಹಗಳು ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಎರಡೂ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಎದುರಿಸಿ ಹೊರಟು ರೋಮಾಂಚಜನಕವಾದಂತಹ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಕುರುಗಳು, ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಪಾಂಚಾಲರು ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತರು. ಮೊದಲು ಸೃಂಜಿಯರು ದ್ರೋಣನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಚದುರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ದ್ರೋಣ ರಕ್ಷಿತವಾದ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಅವರಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಕಡೆಯ ರಥಿಕರು ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಚದುರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಅರ್ಜುನ ರಕ್ಷಿತವಾದ ಆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಅಡಗಿಸಲು ಅವರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ದ್ರೋಣ ಅರ್ಜುನರಿಂದ ರಕ್ಷಿತಗಳಾದಂತಹ ಉಭಯ ಪಕ್ಷದ ಸೈನ್ಯಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹಿಂಜರಿಯದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ವು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಿತಗಳಾದಂತಹ ವನಗಳೆರಡು ಹೇಗೆ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಮಲಗಿದಂತಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಸೈನ್ಯಗಳು ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿದ್ವು. ಆಮೇಲೆ ರುಕ್ಮರಥ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ದ್ರೋಣ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯುಳ್ಳ ತನ್ನ ರಥವನ್ನೇರಿ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿ ಬಂದ. ಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಣೆಯಿಲ್ಲದ ಹಸ್ತಲಾಗುಳ್ಳಂತಹ ದ್ರೋಣನು ಹೀಗೆ ಏಕರಥನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರೋದನ್ನ ಕಂಡೊಡನೆ ಪಾಂಡವರು, ಸಂಜಯರು ಭಯಾಕುಲರಾದರು. ಒಬ್ಬ ದ್ರೋಣನೇ ತಮಗೆ ಎದುರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನ ಸಂಚಾರ ವೇಗದಿಂದ ಅನೇಕ ದ್ರೋಣರು ತಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದಂತೆ ಭ್ರಮಿಸಿ ನಡಗಿದ್ರು. ಆ ದ್ರೋಣನಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಣಗಳು ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಭಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಮರೆಸಿದ್ವು. ಆಗ ದ್ರೋಣನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹಸ್ರ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕೋಪಾವಿಷ್ಟನಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ದ್ರೋಣನನ್ನ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಾಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಆ ಭಾರದ್ವಾಜನು ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಹಾಕುಲ ಮಾಡಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಭೇದಿಸಿ ಬಾಣಗಳಿಂದ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆವರಿಸಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನ ತನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವನಿದ ಕಡೆಯಲ್ಲೇ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ರಥಿಕರಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವ ಯುದ್ಧ, ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಪರಾಕ್ರಮ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಹೀಗೆ ದ್ರೋಣನು ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರನಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಗಿಡಗಳ ಪೊದರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಗಿಚ್ಚೇಗೋ ಹಾಗೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ದಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ. ಇದನ್ನ ಕಂಡ ಸಂಜಯರೆಲ್ಲ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿದ್ರು. ಆ ದ್ರೋಣನ ಧನುಷ್ಟಂಕಾರ ಸಿಡಿಲಿನ ಧ್ವನಿಯಂತೆ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ದ್ರೋಣನ ಭಯಂಕರ ಬಾಣಗಳು ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷದ ರಥ, ಗಜ, ತುರಗ, ಪದಾತಿಗಳು, ಚತುರಂಗ ಸೇನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇದಿಸುತ್ತಾ ಬಂದು ಬೇಸಿಗೆಯು ಕಳೆದೊಡನೆ
ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೇಘವು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಗುಡುಗುತ್ತಾ ಕಲ್ಮಳೆಯನ್ನು ಕರೆಯುವಂತೆ ದ್ರೋಣನ ತೀವ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಬಡಿದೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿತಿಮೀರದ ಭಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆ ದ್ರೋಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಕಟ್ಟುಳ್ಳ ಧನುಸ್ಸೆ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಪ್ರತಿ ಸೈನ್ಯದ ಎದೆಯನ್ನು ನಡುಗಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ವೀರನೂ ಸತ್ಯಸಂಧನೂ ಪ್ರಾಜ್ಞನೂ ಧರ್ಮನಿರತನೂ ಆದಂತಹ ದ್ರೋಣ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ಯಮನಂತೆ ತೋರುತ್ತಾ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಆ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೀರುಗಳಿಗೆ ಭಯಜನಕಗಳಾದಂತಹ ರಕ್ತ ಮಾಂಸಗಳ ಪ್ರವಾಹನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ. ಆ ದ್ರೋಣನ ಕೋಪವೇ ಆ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗ. ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ಅಲ್ಲಿನ ಜಲಚರಗಳು, ಸೈನ್ಯಗಳೇ ತುಂಬಿದ ಜಲಪ್ರವಾಹಗಳು, ಮುರಿದ ಧ್ವಜಗಳೇ ಆ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಕೀಳಲ್ಪಟ್ಟ ತೀರ ವೃಕ್ಷಗಳು, ರಕ್ತವೇ ನೀರು, ರಥಗಳೇ ಅದರ ಹುಳಿ, ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳೇ ಆ ನದಿಯ ತೀರಗಳು, ಯುದ್ಧ ಕವಚಗಳೇ ಆ ದೋಣಿಗಳು, ಮಾಂಸ ದುಂಡೆಗಳೇ ಅದರ ಕೆಸರು, ಮೇಧಸ್ಸು ಮಜ್ಜೆ ಎಲುಬು ಇವೇ ಅದರ ಮರಳು, ವೀರರ ತಲೆಪಾಗುಗಳೇ ನೊರೆಗಳು, ರಣರಂಗವೇ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸತಕ್ಕಂತ ಮಹಾವೇಗ, ರಾಸಗಳೇ ಅದರೊಳಗಿನ ಮೀನು, ಗಜ ತುರಗ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನೆ ನೀರಾನೆ, ನೀರು ಕುದುರೆ, ನೀರು ಮನುಷ್ಯರುವಂತಹ ಜಲಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಹೊರಡುವ ಬಾಣಗಳು, ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವ ಪ್ರವಾಹಗಳು, ಪ್ರಾಣಿ ಶರೀರಗಳೇ ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬರುವ ಮರದ ತುಂಡುಗಳು, ರಥಗಳೇ ಆಮೆಗಳು, ಮನುಷ್ಯರ ತಲೆಬುರುಗಳೇ ಕಮಲಗಳು, ಕತ್ತುಗಳೇ ಹಾವುಗಳು, ರಥಗಳೇ ಮಡುಗಳು, ಭೂಮಿಯ ರೇಣುಗಳೇ ಅಲೆಗಳ ಪದರಗಳು, ಬೀರುಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ದಾಟಲು ಅಸಾಧ್ಯವೋ ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾನುಮದ ಶರೀರಗಳು ತೇಲ್ತಾ ಇದ್ವು. ಹದ್ದುಗಳು, ರಣಹದ್ದುಗಳು ಸುತ್ತಲೂ ಆವರಿಸಿ ಕಾದಿದ್ವು. ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಮಹಾರಥರನ್ನ ಯಮಪುರಿಗೆ ಸಾಗಿಸತಕ್ಕಂತ ಮಾರ್ಗದಂತಿರುವ ಮಹಾನದಿಯು ಶೂಲಗಳೆಂಬ ಸರ್ಪಗಳಿಂದ, ಕುದುರೆಗಳೆಂಬ ಜಲಚರಗಳಿಂದ, ಶಸ್ತ್ರ ಹತರಾದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರೆಂಬ ಹಂಸಗಳಿಂದ, ಅವರ ಕಿರೀಟಗಳೆಂಬ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ, ಚಕ್ರಾಯುಧಗಳೆಂಬ ಆಮೆಗಳಿಂದಲೂ, ತೋಳ್ಬಳೆಗಳಿಂದ ನಕ್ರಗಳಿಂದಲೂ, ಬಾಣಗಳೆಂಬ ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಬಕಗಳು, ಹದ್ದುಗಳು, ನರಿಗಳು ರಕ್ತಪಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾದಿದ್ವು. ದ್ರೋಣನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಗಳಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಿತೃಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಆ ನದಿಯು ತಲೆ ಕೂದುಗಳೆಂಬ ಪಾಚಿಗಳಿಂದಲೂ, ಮೃತ ಶರೀರಗಳೆಂಬ ಸಾವಿರಾರು ನಡು ದಿಣ್ಣೆಗಳಿಂದಲೂ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಪ್ರವಹಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗೆ ದ್ರೋಣನು ದೊಡ್ಡ ರಕ್ತ ನದಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆದರಿಸುತ್ತಾ ಬರೋದನ್ನು ಕಂಡು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನೇ ಮೊದಲಾದ ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲ ಗುಂಪು ಕೂಡಿ ದ್ರೋಣನನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಕಡೆಯವರು ಕೂಡ ಕೋಪಾವೇಶದಿಂದ 4 ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಎದುರಿಸಿ ಬಂದರು. ಈ ಉಭಯ ಸೈನ್ಯಗಳ ಸಮಾಗಮ ನೋಡುವವರಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನವನ್ನು ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಯಿತು. 106 ಮಾಯೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿದ ಶತಮಾಯ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದಂತಹ ಶಕುನಿಯ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಸಹದೇವನ ರಥ ಧ್ವಜ ಸಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇದಿಸಿದ. ಅದರಂತೆ ಸಹದೇವನು ಕೂಡ ಶಕುನಿಯ ರಥ ಧ್ವಜ ಸಾರಥಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಅವನ ಧನಸ್ಸನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿದ. ಆಗ ಸಹದೇವನು ಅಧಿಕ ಕೋಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆಯೇ ಲೀಲಾ ಮಾತ್ರವಾಗಿ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಶಕುನಿಯ ಧನಸ್ಸು ಮೊದಲಾದನ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬೇರೆ 60 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಶಕುನಿಯನ್ನ ನೋಯಿಸಿದ. ಆಗ ಶಕುನಿಯು ತನ್ನ ರಥ ಮುರಿದು ಹೋದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಗದೆಯನ್ನೆತ್ತಿಕೊಂಡು ತಟ್ಟನೆ ರಥದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಆ ಗದೆಯಿಂದ ಸಹದೇವನ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕಡೆಯಿದ. ಅವರಿಬ್ಬರು ವಿರತರಾಗಿ ಗದಾದಂಡವನ್ನೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಕೂಚಾದ ಶಿಖರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ 2 ಪರ್ವತಗಳಂತೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಎದುರಿಸಿ ಹೋರಾಡಿದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣನು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಣ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕರೆದರು. ಆ ಬಾಣಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಹುಳುಗಳಂತೆ ಆಕಾಶವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿದವು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಭೀಮನು ವಿವಿಂಶತಿಯನ್ನ 20 ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಆ ವಿವಿಂಶತಿಯನ್ನ ಅವನಿಂದ ಕದಲಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ವಿವಿಂಶತಿಯು ಭೀಮನ ರಥ ಅಶ್ವಗಳನ್ನ, ಧನಸ್ಸನ್ನ, ಧ್ವಜಗಳನ್ನ ಕೆಡಿ ಅವನನ್ನ ವಿರತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ. ಸೈನ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿವಿಂಶತಿಯನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ವು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಭೀಮ ಗದೆಯನ್ನೆತ್ತಿ ಆ ವಿವಿಂಶತಿಯ ರಥ ಅಶ್ವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಕೆಡೆಯಿದ. ಒಡನೆ ವಿವಿಂಶತಿ ರಥದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹಾರಿ ಕತ್ತಿ ಗುರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮದದಾನಿ ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಭೀಮನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶಲ್ಯ ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ಮಗನು ತನಗೆ ಪ್ರೇಮ ಪಾತ್ರನಾದಂತಹ ನಕುಲನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಗುಮುಖದಿಂದಲೇ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ತನ್ನ ಸೋದರಳಿಯನನ್ನ ಆಗಾಗ ಲಾಲಿಸುತ್ತಲೂ ಕೋಪಗೊಳಿಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ. ಆದ್ರೇನು ನಕುಲ ತನ್ನ ಅಸಾಧಾರಣ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಶಲ್ಯನ ರಥ ಅಶ್ವಗಳನ್ನ, ಛತ್ರ ಚಾಮರ ಧ್ವಜಗಳನ್ನ, ಅವನ ಬಿಲ್ಲನ್ನ, ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೆಡಿಗೆ ತನ್ನ ಜಯಶಂಖವನ್ನು ಓದಿದ. ಬೇರೊಂದು ಕಡೆ ದೃಷ್ಟಗೇತು ಕೃಪನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಅವನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಬಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿ ಆ ಕೃಪನನ್ನ 70 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನ ಧ್ವಜವನ್ನು ಮುರಿದ. ಆಗ ಕೃಪನು ದೊಡ್ಡ ಬಾಣವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೃಷ್ಟಕೇತುವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಾ ಅವನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ನೋಯಿಸಿದ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಾತ್ಯಕಿ ಕೃತವರ್ಮನ ಎದೆಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು 70 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು
ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಭೋಜರಾಜನಾದ ಆ ಕೃತವರ್ಮ ಸಾಧ್ಯಗೆ ಮೇಲೆ 70 ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಆದ್ರೇನು ಗಾಳಿಯು ಪರ್ವತಗಳನ್ನ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಸಾತ್ವಿಗೆ ಏನಾದ್ರಿಂದ ಕದಲಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೇನಾಪತಿಯಾದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಸುಶರ್ಮನನ್ನ ಮರ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದ. ಆ ಸುಶರ್ಮನು ಕೂಡ ಒಂದು ತೋಮರ ಆಯುಧವನ್ನೆತ್ತಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ತೋಳಿನ ಕೀಳಿಗೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಿರಾಟ ತನ್ನ ಮತ್ಸ್ಯ ವೀರರೊಡನೆ ಕರ್ಣನನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ತಡೆದ. ಅವನ ಸಾಹಸ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆ ವಿರಾಟನು ಭಯಂಕರವಾದ ಕರ್ಣನ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ತಡೆದತ್ತು. ಅವನ ಅದ್ಭುತ ಪೌರುಷಕ್ಕೆ ದ್ಯೋತಕವಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದ್ರುಪದ ಭಗದತ್ತನು ಕೈ ಕಲ್ದರು. ಅವನ ವಿಚಿತ್ರ ಯುದ್ಧ ಅತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಭಗದತ್ತನು ದ್ರುಪದನ ರಥ ಧ್ವಜ ಸಾರಥಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬೀಸಿದ. ಇದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ದ್ರುಪದ ಭಗದತ್ತನ ಎದೆಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ತೀವ್ರ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಬೇರೊಂದು ಕಡೆ ಸೋಮದತ್ತನ ಮಗ ಶಿಖಂಡಿಯು ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತ್ರ ಚಾತುರ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸು ಶಿಖಂಡಿಯನ ದೊಡ್ಡ ಬಾಣಸವುಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ. ಶಿಖಂಡಿಯು 90 ಬಾಣಗಳನ್ನ ಆ ಸೌಮದತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ನಡಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಭಯಂಕರ ರಾಕ್ಷಸರಾದಂತಹ ಘಟೋತ್ಕಚರು ಅಲಂಬಸನು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲುವ ಆಟದಿಂದ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಬ್ಬರು 106 ಮಾಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಲ್ಲರು. ಇಬ್ಬರು ಬಲದರ್ಪಿತರು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೀರಿಸುತ್ತಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಚೇಕಿತಾನ ಅನುವಿಂದ ಇಂದ್ರನ ಬಲದಂತೆ ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು ಅವರಿಬ್ರು, ಚೇಕಿತಾನ ಅನುವಿಂದ. ಬೇರೊಂದು ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಕ್ಷತ್ರದೇವನು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂತು ವಿಷ್ಣು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿದಂತೆ ಹೋರಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸುಭದ್ರಾಪುತ್ರನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಪೌರವನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು ವೇಗವತ್ತಾದ ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ತನ್ನ ರಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದ. ಯುದ್ಧಾತುರದಿಂದ ಬಂದ ಅವನಿಗೂ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೂ ಪ್ರಬಲ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ಪೌರವನು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಬಾಣ ಜಾಲದಿಂದ ಮರೆಸಿದ. ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆ ಪೌರವನ ಧ್ವಜವನ್ನ, ಛತ್ರವನ್ನ, ಧನಸ್ಸನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬೇರೆ 7 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಆ ಪೌರವನನ್ನ, 5 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನ ರಥ, ಅಶ್ವ, ಸಾರಥಿಯನ್ನ ಕೊಂದು ಕಡಿಹಿ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗುವಂತೆ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ. ಅವನಿಗೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆ ಪೌರವನ್ನ ಕೊಂದೇ ತಿಳಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ತೀವ್ರ ಬಾಣವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಅವನು ಆ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡುವ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಹೃದೀಕ ಪುತ್ರನಾದಂತ ಕೃತವರ್ಮ 2 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳೆರಡನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಆಗ ಅಭಿಮನ್ಯು ತುಂಡಾದ ಧನಸ್ಸನ್ನ ಬಿಸಿಡು ನಕ್ಷತ್ರ ಚಿಹ್ನವುಳ್ಳಂತ ಗುರಾಣಿಯನ್ನ, ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿವಿಧ ವಿಚಿತ್ರಗತಿಯಿಂದ ತಿರುಗಿದ. ತನ್ನ ಹಸ್ತ ಲಾಘವದಿಂದ ಆ ಕತ್ತಿ ಗುರಾಣಿಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಸುತ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಒದರುತ್ತಾನೆ, ಗಿರಿಗಿರನೆ ತಿರುಗ್ತಾನೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಾನೆ, ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಹಸ್ತವೇಗದಿಂದ ಅವನ ಕೈಲಿದ್ದ ಕತ್ತಿ ಗುರಾಣಿಗಳೆರಡರ ಭೇದವೇ ತೋರದಂತಾಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಕತ್ತಿಯನ್ನ ಆಡಿಸುತ್ತಾ ಅಭಿಮನ್ಯು ತಟ್ಟನೆ ಆ ಪೌರವನ ರಥದ ಮೂತಿಗೆ ಹಾರಿ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವನ ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಒಂದೇ ಕಾಲಿನಿಂದ ರಥದ ಮೇಲಿದ್ದ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಒದೆದು ಕೆಡಹಿದ. ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಧ್ವಜ ದಂಡವನ್ನು ಕಡಿದು ಕೆಡಹಿದ. ಗರುಡನ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಕಲಕಿ ಅದರೊಳಗಿನ ಸರ್ಪವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಂದಂತೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆ ಪೌರವನ ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದ. ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೆದರಿದ ಕೂದಲುಳ್ಳಂತ ಆ ಪೌರವನ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ತೆಗೆದರಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಿಂಹದ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಸೆಳೆದಾಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಎತ್ತಿನಂತೆ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಮೈ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದಂತಿದ್ದ ಆ ಪೌರವನ ದುರವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಜಯದ್ರಥನಿಗೆ ಸಹಿಸಲಾರದ ಕೋಪ ಉಕ್ಕಿ ಬಂತು. ಒಡನೆ ಅವನು ನವಿಲುಗಳಿಂದ, ಕಿರುಗೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದಲೂ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಕತ್ತಿ ಗುರಾಣಿಗಳೆರಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ರಥದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆ ಪೌರನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಿಡುಗನಂತೆ ತನ್ನ ರಥದಿಂದ ತಟ್ಟನೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಶತ್ರುಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಾಸ, ಪಟ್ಟಸ, ಕತ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ಆಯುಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗುರಾಣಿಗಳಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತಾ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಅಲ್ಲದೆ ಆಗ ಅಭಿಮನ್ಯು ತನ್ನ ಸಾಹಸದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುವಂತೆ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಪರಮ ವೈರಿಯು ವೃದ್ಧ ಕ್ಷತ್ರನು ಮಗನೂ ಆದಂತಹ ಆ ಜಯದ್ರಥನನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಹುಲಿಯಂತೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಬಂದ. ಸಿಂಹವು ಹುಲಿಯು ತನ್ನ ಹಲ್ಲು, ಉಗುರು ಇವುಗಳಿಂದ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಹೊಡೆದಾಡುವ ಹಾಗೆ ಅವರು ಖಡ್ಗಗಳು, ದಂತನಕ ಎಂಬ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೋರಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ಕತ್ತಿ ಗುರಾಣಿಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುವ ಮತ್ತು ಬೀಸುವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾರದೆ ಹೋದ್ರು. ಕೈಯನ್ನು ಒದರುವುದು, ಕತ್ತಿಯನ್ನಾಡಿಸುವುದು, ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬೀಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು, ಹೊರಗಿದ್ದು ಒಳನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಏನು ತೋರಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಅಂದು ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರ ಯುದ್ಧ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೊಡೆದೊಡುವಾಗ ರಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ 2 ಪರ್ವತಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ತನ್ನ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬೀಸುತ್ತಾ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಜಯದ್ರಥ ತನ್ನ ಗುರಾಣಿಯ ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವದಿಂದ ಅದನ್ನು ತಡೆದ. ಚಿನ್ನದ ದಳಗಳುಳ್ಳ ಆ ಜಯದ್ರನ ಗುರಾಣಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಖಡ್ಗ ಆ ಸಿಂಧುರಾಜನ ಬಾಹುಬಲದಿಂದ ಒದರಲ್ಪಟ್ಟು ತುಂಡಾಗಿ ಬಿತ್ತು. ತನ್ನ ಕತ್ತಿ ಮುರಿದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮನ್ಯು 6 ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ದೂರಕ್ಕೆ ಸರಿದು 1 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ರಥವನ್ನೇರಿ ಕುಳಿತ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂಜರಿದ್ದು ತನ್ನ ರಥದ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಕುಳಿತದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೌರವ ಪಕ್ಷದ ರಾಜರೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮಹಾಬಲಾಢ್ಯನಾದ ಆ ಅರ್ಜುನನ ಕುಮಾರ ಕತ್ತಿ ಗುರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜಯದ್ರಥನ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ಇತ್ತಲಾಗಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲು ಬಂದ ಸಮಸ್ತ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಚದುರಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದ. ಸೂರ್ಯನ ಲೋಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಪ್ರಹಾರ ಆ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂತಾಪಕ್ಕೀಡು ಮಾಡ್ತು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶಲ್ಯನು ಅಯೋಮಯವಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿದ. ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಂತೆ ಉರಿಯುವ ಭಯಂಕರವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಗರುಡನು ಸರ್ಪವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಆತುಕೊಂಡ. ಆಮೇಲೆ ತಟ್ಟನೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಓರೆಯಿಂದ ಎಳೆದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕತ್ತಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಕತ್ತಿಯನ್ನ ಓರೆಯಿಂದ ಎಳೆದು ಮುಂದೆ ಹೋದ. ಆಗ ಅಭಿಮನ್ಯು ತೋರಿಸಿದ ಹಸ್ತಲಾಘವನ್ನ ಅವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜರು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದರು. ಶಲ್ಯನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬೀಸಿದ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಅಭಿಮನ್ಯು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಆ ಶಲ್ಯನ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿದ. ಪರೆಯನ್ನ ಸುಲಿದ ಹಾವಿನಂತೆ ವೇಗದಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಲ್ಯನ ರಥದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾರಥಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅವನನ್ನ ಕೊಂದು ಕಡೆಯಿತು. ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿರಾಟ, ದ್ರುಪದ, ದೃಷ್ಟಕೇತು, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಭೀಮ, ಸಾತ್ವಿಕೆ, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ಶಿಖಂಡಿ ಮೊದಲಾದ ಪಾಂಡವಕ್ಷ ರಾಜರು, ಕೇಕಯ್ಯರ, ನಕುಲ ಸಹದೇವರು, ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡುವರು ಉಪ ಪಾಂಡವರು ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ ಬಲೆ ಶವಾಸ್ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ಬಾಲಕನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಅಷ್ಟು ಮಂದಿ ರಾಜರಿಗೂ ಎದೆಗೊಟ್ಟು ನಿಂತು ಹಿಂಜರಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹನಾದ ಬಾಹು ಶಬ್ದಗಳು ನಾನಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊರಟವು. ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಈ ಜಯಲಕ್ಷಣವು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದುಸ್ಸಾಹವಾಯಿತು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ವೀರ ಅನೇಕರು ಆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಸುತ್ತಿಮುತ್ತಿ ಮೇಘವು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುವಂತೆ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ತಾ ಬಂದರು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಋತಾಯನ ಪುತ್ರನಾದಂತಹ ಶಲ್ಯ ತನ್ನ ಸಾರಥಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಕೊಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಮಹಾಕೋಪದಿಂದ ಇತರ ರಾಜರೊಡನೆ ತಾನು ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಬಂದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಭೀಮನು ಗದಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶಲ್ಯನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ದು. ಇದು 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ವಿಷಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಜಯನನ್ನು ಕುರಿತು, ಹೇ ಸಂಜಯ, ನೀನು ಇದುವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದ್ವಂದ್ವ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅತಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇದೀಯ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ನನಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಯುದ್ಧವು ಹಿಂದೆ ದೇವಾಸುರಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದೆಣಿಸ್ತೇನೆ. ಕೌರವರಿಗೂ ಪಾಂಡವರಿಗೂ ನಡೆದ ಯುದ್ಧ ದೇವಾಸುರರ ಯುದ್ಧದಂತೆ ಅತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಎಂದು ಲೋಕದ ಜನರೆಲ್ಲ ಆಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುದ್ಧ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಆ ಶಲ್ಯನಿಗೂ ಅಭಿಮನ್ಯುಗೂ ನಡೆದ ಯುದ್ಧವನ್ನ ನನಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳು ಎಂದ. ಅದಕ್ಕ ಸಂಜಯ, ಹೇ ಮಹಾರಾಜ ಕೇಳು. ನನ್ನ ಸಾರಥಿ ಹತನಾದದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಶಲ್ಯನಿಗೆ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಕೋಪ ಉಂಟಾಯಿತು. ಒಡನೆ ಅವನು ಅಯೋಮಯವಾದ ಒಂದು ಗದೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಕೋಪದಿಂದ ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಾ ರಥದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ. ಉರಿಯುವ ಕಾಲಾಗ್ನಿಯಂತೆಯೋ ದಂಡಪಾಣಿಯಾದ ಯಮನಂತೆಯೋ ಶಲ್ಯನು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಭೀಮ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಗದೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಶಲ್ಯನನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ಬಂದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕೂಡ ವಜ್ರ ಸಮಾನವಾದ ತನ್ನ ಗದೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಶಲ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿ ಬಾ, ಮುಂದೆ ಬಾ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ಶಲ್ಯನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಹೋದ. ಆದರೆ ಭೀಮ ಬಹು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಆ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತಾನೇ ಶಲ್ಯನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಅವನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಶಲ್ಯನು ಕೂಡ ಹುಲಿಗೆ ಆನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಭೀಮನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದ. ಶಲ್ಯ ಭೀಮರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಗದಾಪಾಣಿಗಳಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಉಭಯ ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾವಿರಾರು ಕಡೆಗಳಿಂದ ಶಂಖ, ತೂರ್ಯ ಧ್ವನಿ, ಸಿಂಹನಾದ ಧ್ವನಿ, ಭೇರಿ ಧ್ವನಿಗಳು ಹೊರಟವು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಉಭಯ ಪಕ್ಷದವರು ವೀರರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎಂದು ಸಾಧುವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ಗದಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶಲ್ಯನನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಭೀಮನ ವೇಗವನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಲು ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಜನಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ.
ಅದರಂತೆಯೇ ಆ ಶಲ್ಯನ ವೇಗವನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಲು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ವೃಕೋದರನ ಹೊರತು ಬೇರೊಬ್ಬನು ಶಕ್ತನಲ್ಲ. ಚಿನ್ನದ ಕಟ್ಟುಗಳುಳ್ಳ ಭೀಮನ ಮಹಾಗದೆಯು ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅತ್ತಲಾಗಿ ಮಂಡಲಗತಿಯಿಂದ ಗದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಲ್ಯನ ಕೈಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮಹಾಗದೆಯು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರು ಗೂಳಿಗಳಂತೆ ಮಂಡಲಗತಿಯಿಂದ ತಿರುಗ್ತಾರೆ, ಗರ್ಜಿಸ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೋಪದಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಂಪೇರಿದ್ವು. ಇಬ್ಬರು ಯುದ್ಧೋತ್ಸಾಹವುಳ್ಳವರು, ಇಬ್ಬರು ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ತಂಡವಾಗಿ ಕೊಲ್ತಕ್ಕವರು. ಗದಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಎಣೆ ಇಲ್ಲದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವರು. ಸಂಚಾರ ವೇಗದಲ್ಲಿಯೋ ಮಂಡಲ ಗತಿಯಲ್ಲೋ ಗದೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸೋದ್ರಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಸಿಂಹಗಳಂತೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಭೀಮನು ತನ್ನ ಗದೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಶಲ್ಯನ ಗದೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿದೊಡನೆ ಆ ಮಹಾಭಯಂಕರವಾದ ಗದೆಯು ಹಿಡಿಗಳನ್ನು ಎರಚುತ್ತಾ ಒಂದೇ ಪ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಯಿತು. ಅದರಂತೆ ಶಲ್ಯನ ಗದೆಯಿಂದ ಸಂಘಟಿತವಾದ ಭೀಮನ ಗದೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಯ ಕಣಗಳು ಹೊರಟು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಗೆಯುವಂತಿತ್ತು. ಭೀಮಸೇನನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಗದೆಯು ಉಲ್ಕಾಪಾತದಂತೆ ಶಲ್ಯನ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ತಾಪಗೊಳಿಸಿತು. ಇಬ್ಬರು ಬೀಸಿದ ಗದೆಗಳೆರಡು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದನ್ನೊಂದು ತಾಡಿಸುತ್ತಾ ಕೋಪದಿಂದ ಬಸುಗುಟ್ಟುವ ಮಹಾ ಸರ್ಪಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಉರಿಯನ್ನು ಕಾರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಹೆಬ್ಬುಲಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳಿಂದ, ಮದದಾನೆಗಳು ತಮ್ಮ ದಂತಗಳಿಂದ ಹೋರಾಡುವ ಹಾಗೆ ಆ ಶಲ್ಯ ಭೀಮರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಗದೆಗಳಿಂದ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗದಾ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಇಬ್ಬರ ಮೈಯಲ್ಲಿಯೂ ರಕ್ತಧಾರೆ ಹೊರಟು ಪುಷ್ಪಿತಗಳಾದ ಮುತ್ತುಗದ ಮರಗಳಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ಗದಾ ಪ್ರಹಾರದ ಧ್ವನಿ ಸಿಡಿಲಿನ ಧ್ವನಿಯಂತೆ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆವರಿಸಿತು. ಶಲ್ಯನ ಗದೆಯಿಂದ ಭೀಮನ ಎಡಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಬಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ. ಆದ್ರೇನು ಆ ಪ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕದಲದೆ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿದ್ದ. ಅದರಂತೆ ಭೀಮನು ಗದಾವೇಗದಿಂದ ಪ್ರಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಶಲ್ಯನು ವಜ್ರಾಹತವಾದ ಪರ್ವತದಂತೆ ಅಳ್ಳಾಡದೆ ನಿಂತಿದ್ದ. ಇಬ್ಬರು ಗದೆಗಳನ್ನೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ವೇಗದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ತಿರುಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದು ಮಂಡಲಗತಿಯಿಂದ ಸಂಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಎದುರಾಗಿ 8 ಅಡಿಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಲೋಹದಂಡವುಳ್ಳಂತಹ ಗದೆಗಳಿಂದ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ರು. ಆ ಪ್ರಹಾರಗಳಿಂದ ಇಬ್ಬರು ನೊಂದು ಮೂರ್ಛಿತರಾಗಿ ಇಂದ್ರಧ್ವಜಗಳಂತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ರು. ಭೀಮನ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ನೊಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತ ಶಲ್ಯನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕೃತವರ್ಮ ಅವನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದ. ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದ ಹಾವಿನಂತೆ ಗದಾ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ನೊಂದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹೊರಳಾಡ್ತಿದ್ದ ಶಲ್ಯನನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಕೃತವರ್ಮ ತನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ಏರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಮೂರ್ಛಿತನ ಶಲ್ಯನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ತಿರುಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆದ್ದ. ಇತ್ತಲಾಗಿ ಮಹಾಭಾವವಾದ ಭೀಮನಾದರೂ ಶಲ್ಯನ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರು ತಟ್ಟನೆ ಮೇಲೆದ್ದು ಗದಾಪಾಣಿಯಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ. ಶಲ್ಯನು ಭೀಮನ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ನೊಂದು ರಣರಂಗದಿಂದ ಹೊರಟ ಹೋದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ಸೈನಿಕರು ಭಯಪಟ್ಟು ನಡಗಿದ್ರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯ ಪಾಂಡವ ಸೈನಿಕರು ನಿನ್ನ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಹೊಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಆ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ನಿನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆಲ್ಲ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಮೇಘಗಳಂತೆ ಎಲ್ಲ ತಟ್ಟನೆ ಚದರಿ ಹೋದರು. ಆಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನ ಜಯಿಸಿ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲೆಗಳಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಡನೆಯ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯೋತ್ಸಾಹದ ಸೂಚಕವಾದಂತಹ ಮಡ್ಡುಕ, ಮುರಜ, ಬೇರಿ, ಪಣವ, ಆನಕ, ದುಂದುಬಿ, ನಿರ್ಜರಿ, ಶಂಖಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ವಾದ್ಯಗಳು, ಸಿಂಹನಾದಗಳು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ದ್ರೋಣನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಪರಾಜಿತನಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಚದರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಕರ್ಣನ ಮಗನಾದ ವೃಷಸೇನ ತಟ್ಟನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪಾಂಡವರನ್ನ ತನ್ನ ಅಸ್ತ್ರ ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ತಡೆದ. ಆಗ ವೃಷಸೇನನಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಣಗಳು ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷದ ರಥ, ಗಜ, ತುರಗ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂಡವಾಗಿ ಬೆದರಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹರಡಿದವು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಂತೆ ಆ ವೃಷಸೇನನ ಬಾಣಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತಾಪಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ವೃಷಸೇನನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ರಥರು, ಗಜಯೋಧರು ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಮುರಿದ ಮರಗಳಂತೆ ಹತರಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗಜ, ರಥ, ತುರಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವೃಷಸೇನ ತಂಡವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಕೆಡಹತಾ ಇದ್ದ. ಹೀಗೆ ವೃಷಸೇನಂದು ತಾನಾಗಿ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷದ ಅನೇಕ ರಾಜರು ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬಂದು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಅವನನ್ನು ಮುತ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಕುಲ ಪುತ್ರನಾದ ಶತಾನೀಕ ಮರ್ಮ ಭೇದಕಗಳಾದ 10 ಬಾಣಗಳನ್ನ ವೃಷಸೇನನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆ ಕ್ಷಣವೇ ವೃಷಸೇನನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಒಂದೇ ಬಾಣದಿಂದ ಶತಾನೀಕನ ವಿಲ್ಲನ್ನ, ಧ್ವಜವನ್ನ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಕಡೆಯಿದ.
ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಶತಾನಿಕನ ಇತರ ಸಹೋದರರು 4 ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ವೃಷಸೇನನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನೆ ಮೊದಲಾದ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ರಥಿಕರು ಆ ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಮೇಘಗಳು ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನ ಮರೆಸಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರರನ್ನ ಶತ್ರುಗಳ ಕೈಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನ ತಡೆದ್ರು. ಪಾಂಚಾಲರು, ಮತ್ಸ್ಯರು, ಸೃಂಜಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಆಯುಧ ಪಾಣಿಗಳಾಗಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಆಗ ಉಭಯ ಪಕ್ಷದವರಿಗೂ ದೇವ ದಾನವ ಯುದ್ಧರಂತೆ ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಕೌರವ ಪಾಂಡವೀರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕೋಪದಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೂದಲಿಸ್ತಾರೆ. ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿಗಳಾದ ಉಭಯ ಪಕ್ಷದ ವೀರರಿಗೂ ಗರುಡನಿಗೂ ಸರ್ಪಗಳಿಗೂ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಇತ್ತಲಾಗಿ ಕರ್ಣ, ಕೃಪ, ದ್ರೋಣ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಅತ್ತಲಾಗಿ ಭೀಮ, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ಸಾಧಕಿ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಮಹಾವೀರರಿಂದ ನೆರೆದ ಆಗಿನ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಕ್ಷಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೋಕನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಸೂರ್ಯರು ಉದಯವಾದಂತೆ ತೋರಿತು. ದೈತ್ಯ ದಾನವರಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ತುಮುಲ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಸೈನ್ಯ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಘೋಷಿಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕೌರವ ಸೈನ್ಯದ ಮಹಾರಥರೆಲ್ಲರೂ ಚದುರಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಚದುರಿಸಲ್ಪಡುವ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ ದ್ರೋಣ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಎಲೈ ಶೂರರೇ, ನೀವು ಹೀಗೆ ಓಡಬಾರದು, ನಿಲ್ಲಿ ಎಂದ. ಆಗ ದ್ರೋಣನಿಗೆ ದುಸ್ಸಹವಾದ ಆಕ್ರೋಶ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅವನು ಎಣೆ ಇಲ್ಲದ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ. ನಾಣನ್ನ ತೀಡಿ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಿಂದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ. ಧನುರ್ಬಾಣಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಕುರಿತ ಸಾರಥಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನದ ಶ್ವೇತ ಛತ್ರವನ್ನ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಪದಗಳು, ಶ್ವೇತ ಛತ್ರ ಹಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಧರ್ಮರಾಜನಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೇಗನೆ ರಥವನ್ನು ಬಿಡು, ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಕೊಲೆಗೀಡಾಗಿ ಚದುರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದನ್ನ ಆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನ ತಡೆದು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಸೂತ, ನಾನು ಬಾಣಗಳನ್ನ ವರ್ಷಿಸ ತೊಡಗಿದರೆ ನನ್ನೆದುರಿಗೆ ಪಾಂಡವರಾಗಲಿ, ಮತ್ಸ್ಯ, ಪಾಂಚಾಲ ರಾಜರಾಗಲಿ, ಸೋಮಕರಾಗಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಕಲಿತು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಾರು. ಆ ಅರ್ಜುನನು ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ಮಹಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆದ. ಈಗ ಅವನಾಗಲಿ, ಭೀಮನಾಗಲಿ, ಸಾತ್ಯಕಿ ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಬಾಣಗಳನ್ನ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಲಾರ ಅಂತ ತಿಳಿ. ಆ ವೀವತ್ಸು ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಮಹಾ ಧನುರ್ಧರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಸ್ತ್ರ ಚಾತುರ್ಯವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲ. ಜಯವನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸತಕ್ಕವನಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಡುವ ಆಶೆ ಪಡತಕ್ಕಂತ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ. ಸೂತ, ನಡೆ, ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಜಯವನ್ನ ಕೋರಿ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೇ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಣ, ಹೆದರಬೇಡ ಎಂದ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೊಡನೆ ದ್ರೋಣನ ಸಾರಥಿ ಅಶ್ವ ಹೃದಯ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಹುರಿಗೊಳಿಸಿ ಧರ್ಮರಾಜನಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ. ದ್ರೋಣನ ಸುವರ್ಣ ರಥ ವೇಗದಿಂದ ಹೊರಟಿತು. ದ್ರೋಣನ ವೇಗದಿಂದ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಅತ್ತಲಾಗಿ ಕರುಷ, ಮತ್ಸ್ಯ, ಭೇರಿ, ಸಾತ್ವತ, ಪಾಂಡವ, ಪಾಂಚಾಲ ವೀರರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದು ಅಡ್ಡಯಿಸಿದರು. 4 ಕೆಂಪು ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ಹೊಡಿದ ರಥದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ದ್ರೋಣ ಚತುರ್ದಂಶವುಳ್ಳ ಐರಾವತದಂತೆ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ. ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಕೂಡ ಗರಿಗಟ್ಟಿದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಒಡನೆಯ ದ್ರೋಣನು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಧನಸನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಯಲು ಓಡಿದ. ಹಾಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಚಕ್ರ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದ ಪಾಂಚಾಲ ಕುಮಾರರು ತಟ್ಟನೆ ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ವೇಲೆಯು ಸಮುದ್ರ ಜಲವನ್ನ ವೇಗಗಳನ್ನ ತಡೆಯುವಂತೆ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ತಡೆದರು. ರಾಜಕುಮಾರನ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನಿಂದ ದ್ರೋಣನು ತಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟದನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯಲ್ಲೇ ಭಲೆ ಶವಾಸ ಎಂದು ಸಿಂಹನಾದ ಉಂಟಾಯಿತು. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ತೀವ್ರ ಬಾಣದಿಂದ ದ್ರೋಣನ ಎದೆಗೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದು ಬಾರಿಗೂ ಸಿಂಹದಂತೆ ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ತನ್ನ ಹಸ್ತ ಲಾಘವನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಹಸ್ರ ಬಾಣಗಳನ್ನ ದ್ರೋಣನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಮಂತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಶಿಕ್ತನು, ಆರ್ಯವ್ರತವುಳ್ಳವನು, ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನಾದರೂ ಜಯಿಸಬಲ್ಲವನಾದಂತ ಆ ಕುಮಾರನನ್ನ ದ್ರೋಣನು ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹಿಡಿದೆ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯದ ನಡುವೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಾನಾ ಕಡೆಗೆ ಸುತ್ತಿ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಿದ. ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನ 12 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. 24 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಔಜಸ್ಸನ್ನ, 5 ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಕುಲನನ್ನ, 7 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಸಹದೇವನನ್ನ, 12 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನ, 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ದ್ರೌಪದಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ಉಪಪಾಂಡವರನ್ನ, 5 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಸಾತ್ವಿಕಿ, 10 ಬಾಣಗಳಿಂದ ವಿರಾಟನನ್ನ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದ. ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಯೋಧರನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಚದುರಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕು ಎಂಬ ಆತುರದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದ. ಆಗ ಸಾತ್ಯಕಿ ಕುಮಾರನಂತಹ ಯುಗಂಧರ ಎಂಬುವನು ತಟ್ಟನೆ ಬಂದು ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವಂತೆ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ವೇಗದಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ದ್ರೋಣನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ತಡೆದ. ಸಾತ್ಯಕಿಯ ಮಗ. ಆದರೆ ದ್ರೋಣನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ತೀವ್ರವಾದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಒಂದೇ ಬಲ್ಲದಿಂದ ಆ ಯುಗಂಧರನ ರಥದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆಡೆಯಬಿಟ್ಟ. ಹೀಗೆ ದ್ರೋಣನು ಅವನನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವೇಗದಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ನಡುವೆ ವಿರಾಟನು, ದ್ರುಪದನು, ಕೇಕಯನು, ಸಾತ್ವಿಕೆ, ಶಿಬಿ, ಪಾಂಚಾಲ ರಾಜನಾದ ವ್ಯಾಘ್ರದತ್ತ, ಸಿಂಹ ಸೇನ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವೀರರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತುರಗೊಂಡು ದ್ರೋಣನ ದಾರಿಯನ್ನು ತಡೆದರು. ಅವನ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು. ವ್ಯಾಘ್ರದತ್ತನು 50 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣನನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಾಹಾಕಾರ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಸೇನನು ದ್ರೋಣನನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಹರಿಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ಮಹಾರಥರೆಲ್ಲ ನಡುಗುವಂತೆ ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ ನಗುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ ಹೆಚ್ಚಿತು. ನಾಣನ್ನ ತೀಡಿ ಧನುಷ್ಟಂಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ತೀವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ. ಸಿಂಹವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಬಾಣದಿಂದ ಆ ಸಿಂಹಸೇನನ ಕುಂಡಲ ಸಹಿತವಾದ ತಲೆಯನ್ನ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಕೆಡೆಯಿದ. ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಘ್ರದತ್ತನ ತಲೆಯನ್ನ ಹಾರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಇನ್ನು ತನಗೆ ಎದುರಾದ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷದ ಮಹಾರಥರನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಕಾಲ ಯವನಂತೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ರಥದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾಹಾಕಾರ ಉಂಟಾಯಿತು. ದ್ರೋಣನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯವರೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜನು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪುತ್ರ ಈಗ ಕೃತಾರ್ಥನಾದ, ಇನ್ನೇನು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಹೂರ್ತದೊಳಗಾಗಿ ದ್ರೋಣನು ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನ ಜೀವ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ದುರ್ಯೋಧನ ಮುಂದೆ ಕೆಡಹುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಗಿಕೊಂಡ ಧ್ವನಿ ಅರ್ಜುನನ ಕಿವಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿತು. ಒಡನೆ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ತನ್ನ ರಥಘೋಷದಿಂದ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಳಗುತ್ತಾ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಎದುರಾದವರನ್ನ ಕೊಂದು ವೇಗದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದ. ಅವನು ಬರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ನದಿಗಳು ಹರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ರಥಗಳೇ ಪ್ರವಾಹದ ಸುಳಿ, ರಕ್ತವೇ ನೀರು, ಅಸ್ಥಿಗಳೇ ಅದರ ನೊರೆಗಳು, ತೇಲಿ ಬರುವ ಹೆಣೆಗಳೇ ತೀರ ಧ್ರುವಗಳು, ಬಾಣಗಳೇ ಮೀನುಗಳು. ಇಂತಹ ನದಿಯನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿ ಕಿರೀಟಿ ತಾನೂ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಆ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ದ್ರೋಣನಿದ್ದಲಿಗೆ ಬಂದ. ತನ್ನ ಬಾಣ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ದ್ರೋಣನ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಚದುರಿಸಿದ. ಆ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಭ್ರಮೆ ಬರುವಂತೆ ಬಾಣ ವೇಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ. ಅರ್ಜುನನ ಯಾವಾಗ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಯಾವಾಗ ಎಸೀತಾನೋ ಅದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಆಗ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ದಿಕ್ಕು, ಅಂತರಿಕ್ಷ, ಭೂಮಿ ಒಂದು ತಿಳಿಯದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಜನರಿಗೆ ಬಾಣಮಯವಾಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣಾಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೇ ತಿಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಅಸ್ತಮಿಸುವ ಸಮಯ ಆಯಿತು. ಸಹಜವಾದ ಅಂಧಕಾರ ಆವರಿಸುತ್ತಾ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಶತ್ರುವಾರು ತನ್ನವರಾರು ಎಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ದ್ರೋಣ, ದುರ್ಯೋಧನರೇ ಮೊದಲಾದ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯವರೆಲ್ಲ ಆ ದಿನದ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದ ಅರ್ಜುನನು ಕೂಡ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸಾಹವಿಲ್ಲದೆಂದು ಅವರು ಭಯಪಟ್ಟಿರುವುದೆಂದು ಊಹಿಸಿ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಯುದ್ಧದಿಂದ ನಿವಾರಿಸಿದ. ಪಾಂಡವ ಸಂಜೆ ವೀರರೆಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನ ಸಾಹಸವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರು. ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವಂತೆ ಪಾಂಚಾಲರು ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಇಂಪಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜಯೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಾರಥಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಒಡಗೂಡಿ ತನ್ನ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ. ಮಸಾರ, ಇಂದ್ರನೀಲ, ಗಲ್ವರ್ಕ, ಪದ್ಮರಾಗ ಮಣಿಗಳಿಂದ, ಸುವರ್ಣಗಳಿಂದಲೂ ವಜ್ರಕ ಮೊದಲಾದ ರತ್ನಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರಿತವಾದ ತನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಆ ಧನಂಜಯನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 11ನೇ ದಿವಸದ ಯುದ್ಧ ಕೂಡ ಸಂಪನ್ನವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ದ್ರೋಣಾಭಿಷೇಕ ಪರ್ವ ಮುಗಿಯಿತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಸಂಶಪ್ತಕ ವಧ ಪರ್ವ ಮುಂದಿನ ಪರ್ವ. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಇದ್ದಂತೆ. ದ್ರೋಣ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಂಶಪ್ತಕ ವಧ ಪರ್ವ. ಸಂಶಪ್ತಕರು ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆದಾಗ ಅರ್ಜುನನು ಸತ್ಯಜಿತ್ತನ್ನ ಯುಧಿಷ್ಠನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಸೈನ್ಯಗಳೆರಡೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಶಾಖೆಗೂ ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ಪದವಿಗೂ ರಾಜಾಜ್ಞೆಗೂ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಯಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರು.
ಹತ್ತಲಾಗಿ ದ್ರೋಣ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗದೆ ಹೋದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಸನಗೊಂಡು ಬಹಳ ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನ ಬಂದು ಹೇಳಿದ, ರಾಜಕುಮಾರ, ನಾನು ಮೊದಲೇ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಧನಂಜಯನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನ ಸರಿ ಹೇಳುವುದು ದೇವತೆಗಳು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನಲ್ಲವೇ? ಅದರಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಆ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟು. ದುರ್ಯೋಧನ, ನನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಂದೇಹಿಸಬೇಡ. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರನ್ನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಜಯಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಉಪಾಯದಿಂದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ನಿನ್ನ ವಶವಾಗುವ ಸಂಭವ ಉಂಟು. ಆದ್ರಿಂದ ಈಗಲೂ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡು. ಅರ್ಜುನನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಶತ್ರುವನ್ನು ಜಯಿಸಿದಲ್ಲದೆ ಹೇಗೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಲಾರ. ಈ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಕಣ್ಣಿದುರಾಗಿಯೇ ಅವನ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಹಿಡಿದು ತರುತ್ತೇನೆ. ಅರ್ಜುನನಿಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಯದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡದೆ ನನ್ನೆದುರಿಗೆ ನಿಂತರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆಯೇ ಅಂತ ತಿಳಿ ಆ ಧರ್ಮಪುತ್ರನನ್ನ ಅವನ ಪರಿವಾರಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ತಂದು ನಿನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಆ ಧರ್ಮರಾಜನು ನನಗೆದುರಾಗಿ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಮಾತ್ರದವರೆಗೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾನು ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ನನಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಜಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತಿಶಯವೇ ಆಯ್ತು ಎಂದ. ದ್ರೋಣನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ತ್ರಿಗರ್ತ ರಾಜನಾದ ಸುಶರ್ಮ ತನ್ನ ಸಹೋದರನೇ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಏ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಹಾರಾಜ, ಆ ಭಾರವು ನನಗಿರ್ಲಿ. ಹಿಂದೆ ನಾವು ಅನೇಕ ವರ್ತಿ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಅವಮಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ನಾವು ನಿರಪರಾಧಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಕೆಡಕನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಂದ ನಮಗೆ ಉಂಟಾದ ಅಪಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಅವನ ಮೇಲಿನ ಕೋಪಾಗ್ನಿಯಿಂದ ನಾವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೆ ಸದಾ ಕೊರಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಈಗ ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಆ ಗಾಂಡೀವ್ಯ ದೈವಾಧೀನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಾಗಿ ಬರುವುದಾದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ವೈರವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೂ ಪ್ರಿಯ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ರಣರಂಗದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೀರಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಮಹಾರಾಜ. ಆಗ ಭೂಮಿಯು ಅರ್ಜುನ ಶೂನ್ಯವಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೇ ತ್ರಿಗರ್ತ ಶೂನ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ನಡೆದೇ ತೀರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಶಪಥ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇದು ಸುಳ್ಳಾಗದು ಎಂದ. ಹೀಗೆ ಸತ್ಯರಥ, ಸತ್ಯವರ್ಮ, ಸತ್ಯವ್ರತ, ಸತ್ಯೇಶ, ಸತ್ಯಕರ್ಮ ಎಂಬ 5 ಮಂದಿ ಸಹೋದರರು 10,000 ರಥಿಗರನ್ನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾದರು. ಅರ್ಜುನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದೊಂದು, ಇಲ್ಲವೇ ತಾವು ಸಾಯುವುದೊಂದು, ಇವೆರಡೇ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಅವರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಹೊರಟರು. ಮಾಲವರು, ತುಂಡಿಗೇರರು 30,000 ರಥಗಳೊಡನೆ ಹೊರಟರು. ತ್ರಿಗರ್ತನ ಪ್ರಸ್ಥಳ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಸುಶರ್ಮ, ಮಾವೆಲ್ಲಕ, ಲುಲಥ, ಮುದ್ರಕ ಮೊದಲಾದ ವೀರರೊಡನೆಯೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರನೆಯೂ 10,000 ರಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ. ಇವರಂತೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸದೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪವುಳ್ಳಂತಹ ಅನೇಕ ರಾಜರು 10,000 ರಥಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೋಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ದರ್ಭೆಯಿಂದ ಹೆಣೆದ ಮಡಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ರು, ವಿಚಿತ್ರ ಕವಚಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ತುಪ್ಪವನ್ನು ಲೇಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರು, ಬಿಲ್ಲಿನ ನಾಡುಗಳ ಮುಂಜಿಯನ್ನ ನಡುವಿಗೆ ಬಿಗಿದ್ರು, ಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ರು. ಇವರೆಲ್ಲರ ಯಾಗಶೀಲರು, ಪುತ್ರವಂತರು, ಪುಣ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವರು, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಡಿಬೇಕಾದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆದು ಕೃತಕೃತ್ಯರಾದವರು, ಶರೀರ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾದವರು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿಗೂ ಜಯಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಒಂದೇ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ನಿಂತವರು. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಿಂದ, ವೇದಾಧ್ಯಯನದಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ದಕ್ಷಿಗಳುಳ್ಳ ಯಾಗಗಳಿಂದ ಹೊಂದಬಹುದಾದ ಉತ್ತಮ ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ವರಗಳನ್ನ, ಗೋವುಗಳನ್ನ, ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಂಭಾಷಿಸಿದ್ರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ಸ್ವಸ್ತಿ ವಾಚನಗಳನ್ನೇ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದ್ರು. ತಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಲಿ ಜಯವಾಗಲಿ ದೊರೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಪರಮ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಆಚಮನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ವ್ರತವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ತಾವು ಜಯಿಸದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆ ಅಗ್ನಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳು ಕೇಳುವಂತೆ ಉಚ್ಚ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹೀಗೆಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಜುನನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಬರುವುದಾದ್ರೆ ವ್ರತಹೀನರಿಗೂ, ಬ್ರಹ್ಮಘಾತಿಗಳಿಗೂ, ಮದ್ಯಪಾಯಿಗಳಿಗೂ, ಗುರುಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕಾಮಿಸಿದವರಿಗೂ ಉಂಟಾಗದಂತಹ ದುರ್ಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಆ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಕೊಲ್ಲದೆ ನಾವು ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವವನ್ನ, ರಾಜದ್ರವ್ಯವನ್ನ ಅಪಹರಿಸಿದವರಿಗೂ, ಮರೆ ಹೊಕ್ಕವರ ಕೈಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟವರಿಗೂ,
ಕೊಲ್ಲಬೇಡ ಎಂದು ತನ್ನನ್ನು ಯಾಚಿಸಿದವನನ್ನ ಕೊಂದುವರೆಗೂ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ದುರ್ಗತಿ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಿದರೆ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಕ್ಕೋದು, ಗೋಹತ್ಯೆ, ಉಪಕಾರಗಳಿಗೆ ಅಪಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ದೇಶಿಸೋದು, ಪರಸ್ತ್ರೀ ಮೋಹದಿಂದ ಋತುಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಾರಿಯನ್ನ ಸೇರದೇ ಇರುವುದು, ಶ್ರಾದ್ದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡೋದು, ತನ್ನ ಜಾತಿ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಮರೆಸಿ ಸುಳ್ಳಾಡೋದು, ತನ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಸವಾಗಿಟ್ಟ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಪಹರಿಸೋದು, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ತಪ್ಪಿ ನಡೆಯೋದು, ನಾಸ್ತಿಕ ವಾದ ಮಾಡೋದು, ಪೌರುಷವಿಲ್ಲದ ಹೇಡಿಯೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು, ನೀಚರ ಸೇವೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸೋದು, ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ತೊರೆಯೋದು, ಇಂತಹ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಯಾವ ಲೋಕಗಳು ಉಂಟೋ ಆ ಲೋಕಗಳು ನಮಗೆ ಲಭಿಸಲಿ. ನಾವು ಧನಂಜಯನನ್ನ ಕೊಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಓಡಿ ಬಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವನ ಲೋಕ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಈಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂತ ಉತ್ತಮ ಲೋಕಗಳು ನಮಗೆ ಬರಲಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ರು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ ಹೀಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಕರೀತಾ ಯಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಡ್ರು. ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ, ಯಮನ ದಿಕ್ಕು. ಆ ಸಂಶಪ್ತಕರು ತನ್ನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆದ್ರೊಡನೆ ಅರ್ಜುನನು ಅಣ್ಣನಾದ ಧರ್ಮರಾಜನ್ ನೋಡಿ, ಅಣ್ಣ, ನನ್ನನ್ನು ಈಗ ಈ ಸಂಶಪ್ತಕರು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಬಾರದು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ದೃಢವ್ರತ. ಅದೋ ಸುಶರ್ಮ ತನ್ನ ಸಹೋದರನೇ ಸೇರಿದ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಈ ದರ್ಪವನ್ನು ನಾನು ಸಹಿಸಲಾರೆ. ಅವನ ಎಲ್ಲ ಪರಿವಾರಗಳನ್ನ ಸೇರಿ ಕೊಂದು ಬರಲು ನನಗೆ ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಅಣ್ಣ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಸತ್ತವರು ಅಂತಾನೆ ತಿಳಿಯಂದ. ಆಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಅಪ್ಪ ಧನಂಜಯ, ದ್ರೋಣನು ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿದಿದ್ದೀಯಾ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಳ್ಳಾಗಿಸಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ರೋಣನು ಮಹಾಬಲಾಢ್ಯ, ಶೂರ, ಸರ್ವಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಿತ. ಅವನು ನನ್ನನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದ. ಆಗ ಅರ್ಜುನ, ಅಣ್ಣ, ನೀನು ಹೆದರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸತ್ಯಜಿತ್ತು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪಾಂಚಾಲ ಕುಮಾರನಾದ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಈ ಆಚಾರ್ಯನು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಎಂದಿಗೂ ಮುಗಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಹೇ ಪ್ರಭು, ಆದರೆ ಈ ಸತ್ಯಜಿತ್ತು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣನಿಂದ ಹತನಾಗಿರ ಬಿಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ ನೀನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬಾರದು. ಬೇರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ನೀನು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಡ ಎಂದ. ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೇಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ಅಲ್ಲಿಂದ ತ್ರಿಗರ್ತರು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟ. ಹಸಿದ ಸಿಂಹವು ಜಿಂಕೆಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ನುಗ್ಗುವಂತೆ ಅರ್ಜುನ ಸಂಶಪ್ತಕರಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ವೇಗದಿಂದ ಬಂದ. ಈ ಅರ್ಜುನನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದದನ್ನ ನೋಡಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಉತ್ಸಾಹಗೊಂಡು ಧರ್ಮರಾಜನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾದ್ರು. ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ವರ್ಷಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಗಳೆರಡು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಒಂದನ್ನೊಂದು ತಾಗುವಂತೆ ಉಭಯ ಸೈನ್ಯಗಳು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದು ಒಂದನ್ನೊಂದು ತಾಗಿದವು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಂಶಪ್ತಕರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮದೇ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ವಂಶಜಾಣೋರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಪರೈರ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪುರೋಗಮೈ ಸರ್ವೈಶ್ಚ ಪೂರ್ವೈರಾಚಾರ್ಯೈ ಸತ್ಕಥಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಂ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.